أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدار آمين. بإسناد المتصل إلى المصنف رحمه الله تعالى. بإسنادكم المتصل إلى المصنف رحمه الله تعالى. Babu miqdari ruku'i was sujud. Wa anhu bi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Khalid ibn Abdullah qala haddatsana Sa'id al-Jurairi an Sa'di an abihi aw an ammihi qala ramaqtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi salatihi fakana yatamakkanu fi ruku'ihi wa sujudihi qadra ma yaqulu subhanallah wa bihamdi thalatha. Wa anhu bi qala haddatsana Abdul Malik ibn Marwan al-Ahwazi qala haddatsana Abu Amir wa Abu Daud an ibn Abi Dhi'b an Ishaq ibn Yazid al-Hudhali an Aun ibn Abdullah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a ahadukum falyakul thalatha marrat subhana rabbiyal azim wa zalika adna wa idza sajada falyakul subhana rabbiyal a'la thalatha wa zalika adna. Qala Abu Daud hadza mursalun aunun lam yudrik Abdullah. Wa anhu bi qala haddatsana Abdullah bin Muhammad az-Zuhri qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Ismail ibn Umayyah qala sami'tu A'rabiyyan annahu yaqul sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a minkum wat-tini waz-zaitun fantaha ila akhiriha alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyakul bala wa ana ala dhalika minasy syahidin wa man qara'a la uqsimu bi yaumil qiyamah fantaha ila alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta falyakul bala wa man qara'a wal mursalat fabalagha fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyakul amanna billah. Qala Ismail dhahabtu u'idu ala rajulin a'rabiyyi wa anzuru la'allahu faqala ya ibna akhi atadhunnu anni lam ahfadhhu laqad hajjajtu sittina hajjah ma minha hajjatun illa wa ana a'rifu al-ba'ira alladhi hajjajtu alayhi. Wa anhu bi qala haddatsana Ahmad ibn Salih wa ibn Rafi' qala haddatsana Abdullah ibn Ibrahim ibni Umar ibni Kaisan qala haddatsani abi an Wahb ibni Manus qala sami'tu Sa'id ibn Jubair annahu yaqul sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu yaqul ma sallaitu wara'a ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fata ya'ni Umar ibn Abdul Aziz qala fahazarna fi ruku'ihi 10 tasbihatin wa fi sujudihi 10 tasbihatin. Qala Abu Daud qala Ahmad ibn Salih qultu lahu manus aw mabus qala amma Abdul Razzaq fayaqul mabus wa amma hifzi famanus fahadha lafzu ibn Rafi'. Qala Ahmad an Sa'id ibn Jubair an Anas ibn Malik. Babu a'dha'is sujud. Wa anhu bi qala haddatsana Musaddad wa Sulaiman ibn Harbin qala haddatsana Hamad ibn Zaid an Amr ibn Dinar an Taus an ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu qala Hamad umira nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ay yasjuda ala sab'atin wa la yakuffa sya'ran wa la thawba. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Syu'bah an Amr ibn Dinar an Tawus an ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu wa rubbama qala umira nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ay yasjuda ala sab'ati arab.
وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضار عن ابن الحاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه 7 أعراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. باب في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. باب السجود على الأنف والجبهة. وعنه به قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا صفوان ابن عيسى قال حدثنا معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا على جبهته وعلى أرنبته أثر تين من صلاة صلاها بالناس. وعنه به قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر نحوه. باب صفة السجود. وعنه به قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنهما فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. وعنه به قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد ابن الأصام عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مدخن قد فرج بين يديه. وعنه به قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا عباد ابن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أحمر ابن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه حتى نأوي له. وعن أبي قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. باب الرخصة في ذلك للضرورة. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا
faqala ista'inu birrukab. Babun fit takhassuri wal iq'a'. Wa anhu bi qala haddatsana Hannad bin Sari an Waqi'in an Sa'id bin Ziyad an Ziyad ibn Subaih al-Hanafi qala sallaitu ila jambi bin Umar radhiyallahu anhuma fa wada'tu yadayya ala khasiratay falamma shalla qala hadha salbu fi salati wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha anhu. Babul bukai fi shalah. Wa anhu bi qala haddatsana Abdurrahman ibnu Muhammad ibn Salam qala haddatsana Yazid ya'ni ibn Harun qala akhbarana Hammad ya'ni ibn Salamah an Thabitin an Mutarrifin an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizir ruha minal buka sallallahu alaihi wasallam. Babu karahiyatil waswasati wa hadithin nafsi fi shalah. Wa anhu bi qala haddatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal qala haddatsana Abdul Malik ibn Amrin qala haddatsana Hisham ya'ni ibn Sa'din an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Zaid ibn Khalid al-Juhani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma shalla rak'ataini la yasu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa anhu bi qala haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala haddatsana Zaid ibn al-Hubab qala haddatsana Muawiyah ibn Salih an Rabi'ah ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Jubair ibn Nufair al-Hadrami an Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yatawadda'u fayuhsinul wudu'a wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhihi 'alaihima illa wajabat lahul jannah. Babul fathi 'alal imami fi shalah. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Ala wa Sulaiman ibn Abdurrahman ad-Dimashqi qala akhbarana Marwan ibn Muawiyah an Yahya al-Kahili 'anil Musawwar Ibn Yazid al-Maliki anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yahya wa rubbama qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqif qala Yahya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yahya wa rubbama qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholati fataraka syai'an lam yaqra'hu faqala lahu rajulun ya Rasulullah tarakta ayata kadza wa kadza faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halla adhkartaniha qala Sulaiman fi hadithi qala kuntu uraha nusikhat wa qala Sulaiman qala haddatsani Yahya ibn Kathir al-Azdi qala haddatsana Miswar ibn Yazid al-Asadi al-Maliki qala نعم الأول كانت المصور وهنا أيضا هو نفسه هنا مسور هو وقال سليمان قال حدثني يحيى بن كثير الأزدي قال حدثنا مسور Ibnu Yazid al-Asadi al-Maliki qala haddatsana Yazid ibnu Muhammad ad-Dimashqi qala haddatsana Hisham ibnu Ismail qala haddatsana Muhammad ibnu Shu'aib qala akhbarana Abdullah ibn Ala ibn Zabrin an Salim ibn Abdullah an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla. عندنا ايه قال حدثنا المصور بن يزيد الأسدي المالكي صحيح؟ هذا هو صحابي هو صحابي الحديث صح؟ هو الصحابي إذن فهذا الإسناد انتهى هنا ثم سيبدأ إسنادا جديدا حدثنا يزيد أنت عندك المالكي قال حدثنا يزيد صح؟ لا هذا إسناد جديد يقع فيه أحيانا
وقال سليمان قال حدثني يحيى ابن كثير الأزدي قال حدثنا مصور ابن يزيد الأسدي المالكي وعنه به قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا هشام بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك باب النحي عن التلقين وعنه به قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة قال أبو داود أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا 4 أحاديث ليس هذا منها باب الالتفات في الصلاة وعنه به قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث يعني ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد باب السجود على الأنف وعنه به قال حدثنا معمر بن فضل قال حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر التين من صلاة صلاها بالناس قال أبو علي هذا الحديث لم يقرأه أبو داود في عرضة الرابعة باب النظر في الصلاة وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهذا حديثه وهو أتم عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة الطائي عن جابر بن سمرة قال عثمان قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء ثم اتفقا فقال لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء قال مسدد في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهن عن ذلك أو ليخطفن أبصارهم وعنه به قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته وعنه به قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد
قال سمعت هشاما أنه يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بهذا الخبر قال وأخذ كرديا كان لأبي جهم فقيل يا رسول الله الخميسة كانت خيرا من الكرد باب الرخصة في ذلك وعنه به قال حدثنا ربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن السلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني سلولي هو أبو كبشة عن سهل بن حنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة صبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس باب العمل في الصلاة وعنه به قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وعنه به قال حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله عنه أنه يقول بين نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع وأمه زينب وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها وعنه به قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري أنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها قال أبو داود ولم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحدا وعنه به قال حدثنا يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر فقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه قال فكبرنا قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته وعنه به قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم ابن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب وعنه به قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد وهذا لفظه قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا برد عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال أحمد لقد وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد يصلي والباب عليه مغلق فجئت
fastaftahtu. Qala Ahmad famasha fafataha li thumma raja'a ila musalla wa zakara anna al-baba kana fil qiblah. Babu raddis salami fi shalah. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibnu Abdullah ibni Numair qala haddatsana ibnu Fudail anil A'mash an Ibrahim an Anqamah an Abdullah qala kunna nusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah fayaruddu alaina falamma raja'na min 'indin najashi sallamna alaihi falam yarudda alaina wa qala inna fi sholati la syughla. Wa anhu bi qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Aban qala haddatsana Asim an Abi Wa'il an Abdullah qala kunna nusallimu fi shalah wa na'muru bi hajatina faqadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallamtu alaihi falam yarudda alayya assalam fa akhazani ma qaduma wa ma hadutha falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah qala inna Allah yuhdithu min amrihi ma yasha wa inna Allah jalla wa azza qad ahdatha min amrihi alla takallamu fi sholati faradda alayya assalam. Wa anhu bi qala haddatsana Yazid ibn Khalid ibn Mawhab wa Qutaibah ibn Sa'id anna al-Laitha haddatsahum an Bukair an Nabilin sahibil Aba an ibn Umar an Suhaib radhiyallahu anhum annahu qala marartu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallamtu alaihi faradda isyaratan qala wala a'lamu illa qala isyaratan bi usbu'ihi wa hadha lafdhu hadithi Qutaibah. Wa anhu bi qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Abu Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala arsalani Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani al-Mustaliq fa'ataituhu wa huwa yusalli ala ba'irihi fakallamtuhu faqala li bi yadihi hakadha thumma kallamtuhu faqala li bi yadihi hakadha wa ana asma'uhu yaqra'u wa yumi'u bi ra'sihi falamma faragha qala ma fa'alta fil ladhi arsaltuka fa innahu lam yamna'ni an ukallimaka illa anni kuntu usalli. Wa anhu bi qala haddatsana al-Husain ibn Isa al-Khurasani ad-Damaghani qala haddatsana Ja'far ibn Aun qala haddatsana Hisham ibn Sa'd qala haddatsana Nafi' qala sami'tu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu yaqul kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fihi qala faja'athu al-ansar fasallamu alaihi wa huwa yusalli qala faqultu li Bilal kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli qala yaqulu wa hakadha wa basata kaffahu wa basata Ja'far ibnu Aunin kaffahu wa ja'ala batnahu asfala wa ja'ala dhahrahu ila fawq. Wa anhu bi qala haddatsana Ahmad ibn Hanbal qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan an Abi Malik al-Ashja'i an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ghirara fi salatin wa la taslimin. Qala Ahmad ya'ni fima ura alla tusallima wa la yusallama alayhi wa yugharriru ar-rajulu bi salatihi fayansarifu wa huwa fiha shakkun. Wa anhu bi qala haddatsana Muhammad ibn Ala qala akhbarana Muawiyah ibn Hisham an Sufyan an Abi Malik an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala warahu rafa'ahu qala la ghirara fi taslimin wala salah. Qala Abu Dawud wa rawahu Ibnu Fudail an lafzi Ibni Mahdi wa lam yarfa'hu. Babu tashmitil 'atisi fi shalah. Wa anhu bi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya wa haddatsana Uthman ibnu Abi Shaybah qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim al-Ma'na an Hajjaj
الصواف قال حدثني يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثقل أمية ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني فقال عثمان فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا قهرني ولا سبني ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا إنما هو التسبيح والتكبير والقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنا قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهانة قال فلا تأتهم قال قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال قلت جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية إذ اطلعت عليها إطلاعة إذ اطلعت عليها إطلاعة إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم آسف كان يأسفون كما وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سكتها سكة فعظم ذاك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها قال ائتيني بها قال فجئته بما قال أين الله فجئته بها فقال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة وعن أبي قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام فكان فيما علمت أن قال لي إذا عطست فاحمد الله وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله قال فبينما أنا قائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا عطس رجل فحمد الله فقلت يرحمك الله رافعا بها صوتي فرماني الناس بأبصارهم حتى احتملني ذلك فقلت ما لكم تنظرون إلي بأعين شزر قال فسبحوا فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من المتكلم قيل هذا الأعرابي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر الله جل وعز فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك
فما رأيت معلما قط أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التأمين وراء الإمام. وعن أبي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن حجر أبي العنبس الحضرمي عن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وعن أبي قال حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنباس عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. وعنه بي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من فقى قوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه بي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. مرسل مع مسند مثل الذي كنا نقرأه في قال مسلم أحيانا يذكر حديثا مسندا وفيه جزء مرسل. هذا مثال. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راحويه قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. وعنه بي قال حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد قال حدثنا الفريابي عن سبيح بن محرز الحمصي قال حدثني أبو مصبح المقرائي قال كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة فيتحدث أحسن الحديث فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير أخبركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم فقال رجل من القوم بأي شيء يختم قال بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بآمين وأبشر. وهذا لفظ محمود. قال أبو داود المقراء قبيل من حميار. باب التصفيق في الصلاة. وعنه بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح بالرجال وتصفيق للنساء. وعنه به قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتلخص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر والناس في الصلاة فجاء رسول الله مرة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتلخص أيوة تخلص الخاء والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس تصفيقا التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح من نابه شيء في الصلاة فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء قال أبو داود وهذا في الفريضة. وعنه به قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان قتال بين بني عمرو بن عوف فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر فلم آتيك فمر أبا بكر فليصلي بالناس فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم قال في آخره إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. وعنه به قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن عيسى بن أيوب قال قوله التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من يمينها عن كفه اليسرى. باب الإشارة في الصلاة. وعنه به قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية وعنه به قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن أخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال يعني في الصلاة والتصفيق للنساء من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة. قال أبو داود هذا الحديث وهب. باب في مسح الحصى في الصلاة. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن رحمة تواجهه فلا يمسح الحصى.
وعنه به قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى باب الرجل يصلي مختصرا وعنه به قال حدثنا يعقوب ابن كعب قال حدثنا محمد ابن سلمة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة قال أبو داود يعني يضع يده على خاصرته باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا وعنه به قال حدثنا عبد السلام ابن عبد الرحمن الوابسي قال حدثنا أبي عن شيبان عن حسين ابن عبد الرحمن عن هلال ابن يساف قال قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت غنيمة فدفعنا إلى وابصة فقلت لصاحبي نبدأ فننظر إلى دله فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر وإذا هو معتمد على عصا في صلاته فقلنا بعد أن سلمنا فقال حدثتني أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه باب النحي عن الكلام في الصلاة وعنه به قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسين قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيب عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقام قال كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام باب في صلاة القاعد وعنه به قال حدثنا محمد بن قدامة ابن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال يعني ابن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف صلاتي فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدة وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائمة وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدة وعنه به قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن إبراهيم ابن طحمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما قال كان بي الناس فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وعنه به قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط حتى دخل في سني فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد وعنه به قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في ركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو داود رواه علقمة ابن وقاص عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت بدين ابن ميسرة وأيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وعنه به قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا كحمس ابن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة في ركعة قالت المفصل قال قلت فكان يصلي قاعدا قالت حين حطمه الناس باب كيف الجلوس في التشهد. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لم مفتوحة لأنظرن لأنظرن مفتوحة قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حازت بأذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. وعنه به قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم أنه يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقول من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. وعنه به قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن يحيى بإسناده مثله قال أبو داود قال حماد بن زيد أن يحيى أيضا من السنة كما قال جرير. وعنه به قال حدثنا القعنبي عن مالك أن يحيى بن سعيد أن القاسم ابن محمد أراهم الجلوس في التشهد فذكر الحديث. وعنه به قال حدثنا حناد بن سري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى استود ظهر قدمه حتى اسود. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه. باب من ذكر التورك في الرابعة. وعنه به قال حدثنا أحمد بن حنبال قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر
قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي قال سمعته في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة. قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فأعرض فذكر الحديث. قال ويفتح أصاب قال ويفتح لا بالخاء بالخاء مثل الرؤيا السابقة. يفتح فتح وفتح أصابعه مر معنا وفتح أصابعه وكانت هنا أيضا بالحاء. قالوا فأعرض فذكر الحديث. قال ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك فذكر الحديث. قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. زاد أحمد قالوا صدقت هكذا كان يصلي ولم يذكر في حديثهما الجلوس في ثنتين كيف جلس. وعن أبي قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر أبا قتادة. قال فإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى فإذا جلس في ركعة أخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته. وعنه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن الحلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس بهذا الحديث. قال وفيه فإذا قعد في ركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كانت الرابعة أفضى بواركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. وعنه به قال حدثنا علي بن حسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو بدر قال حدثني زهير أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن حر قال حدثنا عيسى بن عبد الله ابن مالك عن عباس أو عياش ابن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه فذكر فيه قال فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو جالس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم عاد فركع ركعة أخرى فكبر كذلك ثم جلس بعد ركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير ثم ركع ركعتين الأخريين فلما سلم عن يمينه وعن شماله. قال أبو داود لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع إذا قام من ثنتين. وعنه به قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرني فليح قال أخبرني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكر هذا الحديث ولم يذكر الرفع إذا قام من ثنتين ولا جلوس. قال حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.